Hello students, let's start with the last unit of BCA first semester Mathematics, Unit 5, Analytical Geometry of Two Dimension. Before we begin in two dimension, let us analyze what do we mean by analytical geometry. What is analytical geometry? Geometry is something which you are very familiar with. Geometry, you have drawn shapes, you have drawn circles, you have done bisections, you have done straight lines, arcs and everything. Geometry is something you have done with your instrument, compass, protractor, ruler and all those things. Now what do we mean by analytical geometry? Analytical geometry mainly deals with the study of shapes and figures with respect to the coordinate system. We draw something called as a coordinate system, a one-dimensional coordinate system, which is exactly your number line, what you have studied with the origin and all those things. And we are dealing with 2 and 3 dimensions we represent in the form of a coordinate system. Therefore, analytical geometry mainly deals with the study of shapes and surfaces with respect to the coordinate system, which we call them as Cartesian coordinates system. So it is also called as Cartesian geometry or coordinate geometry. Now, let us analyze geometry in one dimension. We will see what is a Cartesian coordinate system in one dimension or a one-dimensional coordinate system. What is a one-dimensional coordinate system? You have already studied what is a real number. What is a real number? A real number is any kind of number. It can be a fraction, it can be a decimal, it can be a square root, it can be a positive integer, it can be a negative integer. All these are called as real numbers. So, all the real numbers, I can put them in a line. I simply draw a line and the point 0 I will mark in between. The point 0 is also called as the origin of this line. And to the right side of the origin at a unit distance, maybe 1 centimeter, 1 inch, 1 millimeter, whatever it is, I will mark the positive integers. Left side I will mark the negative integers and all other numbers will come in between. 1.5 will come in between, 2.5 will come in between. Any real number I can mark on this straight line, as well as any number or any point I take on this straight line, I can exactly see what real number it is. Say if I mark a point here, this corresponds to exactly the halfway between 2 and 3, so that this becomes 2.5. This corresponds halfway between 0 and 1, so half of 0 and 1 is nothing but 0.5 or exactly half. ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ 1-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್, ಈ 1-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 1-to-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. Then we study something called as a two-dimensional coordinate system. One dimension ಇಂದ two dimensionಗೆ ಹೋಗುವ. Two-dimensional coordinate system. What is this two-dimensional coordinate system? ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದೇ ಥರ ಆಗಲೇ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್, 2 ಲೈನ್. I write them perpendicular to each other. I will call this line as x o x dash. I will call this line as y o y dash, and this is called my origin. ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದಾಗೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ -1 -2 -3 ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು -1 -2 -3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈಗೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್: ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, going side by side, and going top by bottom. Therefore, we take the help of 2 dimensional coordinate system. Suppose I am planning to mark a point over here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 3 ಮೀಟರ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು? 1 ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಯೂನಿಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ axis, second always represents the y axis. This is called as the x coordinate, this is called as the y coordinate. Suppose my point is here, my point another point say q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು p q r ಅಂತ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ q. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Now, I will come to this point Q. Okay, first ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಹೋಗೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟಿಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. Where am I coming down? I am coming down on the negative y axis. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? -3 ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ಅಲ್ಲಿ ನಾನು -3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ Q are 2, -3. 2 represents x, -3 represents y.
Always x is first and y is next. That is why it is called ordered pair. Order important. First y ಆಮೇಲೆ x ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. There is a confusion. ನೀವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Therefore there is a confusion. Always we write x coordinate first and y coordinate next. Therefore this is how we mark points on a two-dimensional coordinate system. ಯಾವಾಗಲೂ x first ಆಮೇಲೆ y first. Where are you starting always? We are starting always from the origin. This is about two-dimensional coordinate system. Two-dimension coordinate system ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು -2,3 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ -2,3 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು -2ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು -2. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು -2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ -2ವರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು +3. +3 ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ -2 ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ 3. ಇಲ್ಲಿದೆ 3, ಇಲ್ಲಿದೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಲುಪ್ತೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ -2,3. ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -2. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ಗೋ ಟು -2. -2 ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವೈ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ -2. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ +3. -3 ಅಲ್ಲ, +3. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ -2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು I will go up 3 units and reach this point. This point is the given point. This is how we mark a point which is given to us. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ two-dimensional coordinate system works for us. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಹೋಗಬೇಕು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, the coordinates of the origin are 0, 0. Okay. Now, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ, ನಂಗೆ ವೈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೇ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಿಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? ಸೇ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್, 0. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ವೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ವೈ. Therefore, coordinates of the origin, it is 0, 0. Coordinates on the x-axis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೂ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು y ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ 1, 2, -2, -3 ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. This is about coordinates of the x, y and the origin.
Next, we will go on to the quadrants concept. The concept of quadrant. Quadrant andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, suppose I take a paper. I take this paper. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪೇಪರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಫಿಗೆ ನಾನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಾಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹಾಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ now there is a horizontal line here where I have folded, and there is a vertical line here where I have folded. E horizontal line is nothing but my x-axis. This line is my x-axis. The vertical line is nothing but my y-axis. And this two foldings has given me 4 parts, which I am calling it as quadrant. This is the first quadrant, the second quadrant, the third quadrant and the fourth quadrant. ಹೇಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋದು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ 1 2 3 4 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಪರ್. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ವಾಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೋರ್. Therefore, anything I can divide it into 4 quarters, and those 4 quarters are called as quadrants. We will write those quadrants. Okay, so I have to have a horizontal line, I should have a vertical line, origin x o x dash, y o y dash, and these are my 2 axes. X-axis is also called as abscissa, and y-axis is also called as ordinate. Okay, and I said this is my first quadrant, this is my second quadrant, this is my third quadrant, and this is my fourth quadrant when I have marked in the anti-clockwise direction. E direction alli bartini, anti-clockwise direction alli. Okay, now what about points in the first quadrant? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದ x-axis this side. What is this x-axis? This is positive side of x-axis. So if I have to go to this point, I have to go on this axis, and this axis is nothing but the positive side of x-axis. So that for every point I have to go in the first quadrant, x is always positive. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಈ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ದಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ y also I should go positive, so that in my first quadrant x is always positive and y is always positive. Second quadranಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. This direction, what about x? This direction x is negative. That means if I have to come to this point, x must be negative. Similarly, if I have to go on the y axis, x ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ y ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. y I am going on this axis, that is the positive y axis, so that y is positive. X is negative, y is positive.
Let me come to third quadrant. In the third quadrant, I have to go to this point. First y ಅಲ್ಲ x ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. So x ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. x I am going on the negative axis. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು y ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, y is negative. So that y is negative. Okay. I'll come to a point in the fourth quadrant. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಆರಿಜಿನಿಂದ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. After coming here, I have to go on the y-axis. Y-axis, if I am coming down, that is negative, so that y is negative. These are the characteristic of a point in the four quadrants. And what is the characteristic points? First quadrant alli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, quadrant spelling is like this. First quadrant alli x ಮತ್ತೆ y ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x is positive, y is also positive. Second quadrant alli, in the second quadrant, what about x? X is negative. What about y? Y is positive. I'm marking it like this. In the third quadrant alli ಏನಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x is negative, y is also negative. Fourth quadrant ತಗೊಂಡ್ರೆ, fourth quadrant alli x is positive and y is negative. Therefore, these are the characteristic of the point if I take them in the different coordinates or in the different quadrants. This we'll have to remember while marking the points. This is for you to understand. We can always mark individual points and check whether they are in which coordinate. Okay. So the next thing we'll be studying is how to plot a point. General ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now we will take particular points as examples and problems and try to plot those points. So let's start with the first problem. I've already written the problem. Plot the points A 4, 1, B 3, 0 and C -2, -3, D -3, 1 and E 3, -4 in rectangular coordinate system. So what should we do? First we should take a rectangular coordinate system. So I have plotted my axis now. This is my x-axis, xo x dash. This is my y-axis, yo y dash. Now we will plot the points. Before plotting, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು -1, -2, -3, -4 ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1, 2, 3 and 4, negative -1, -2, -3, -4. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು 4, 5 ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8, 10 ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 8 to 10ವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A 4, 1. A ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. 4 and 1. Okay, so the first point I have is A 4, 1. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು 4, 1 ಅಲ್ಲಿ 4 ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ವೈ ಏನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ +4, therefore ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 4ವರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ವೈ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ
y ಏನು ಹೋಗಬೇಕು, x4 ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ y I should go again positive 1 unit. x I have gone 4 units, y I should go positive 1 unit. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಹೋದ್ಮೇಲೆ 1 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A4,1. Let's take the next point. Hope you have understood. The next point now, B3,0. x ಏನು ಹೋಗಬೇಕು, x3 ಹೋಗಬೇಕು, y 0 ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. x ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, 3 ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ x we will go 3 and I am stopping here. y ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, y I should go 0. ಎಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore here only is my point. Therefore this is B3,0. Hope you have understood the second one. Let's move to the third one. C -2, -3. C -2, -3. Let's start with x. x is -2. So I'll start at the origin. x -2 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. x -2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. -2 ಬಂದು y -3 ಹೋಗಬೇಕು. y -3 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ -3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, you will mark till -3. So x is -2 and y is -3. Therefore C -2, -3. The point D. D is -3, 1. D is -3, 1. D -3, 1. x ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, -3. I will start at the origin. x I will go -3. Origin ಇಂದ x -3 ಹೋಗಬೇಕು. ಆರಿಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ x ಸೈಡಿಗೆ -3 ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ y ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, y ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1. ಯಾವ ಕಡೆ, ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಿನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ D -3, 1. Therefore this is how we mark coordinates in two-dimensional coordinate system. Hope you have understood this. Next one, problem 2. Find the reflection of the point 2, 3 in the x-axis and in the y-axis. Now this is nothing of plotting, question plotting dalla. ಕೇಳಿರೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎನಲೈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಓಕೆ, now if I mark a point in the first quadrant, okay, ಇದನ್ನು P ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದರ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ fold with respect to x-axis where this point will touch this side. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is the reflection. okay, ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಈಗ, where is the reflection, say this is the point what I have taken. I will fold it with respect to x-axis. okay, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Okay, this is the reflection of the point. How did I get? I have folded with respect to this axis. I got the reflection of the point here. So this is nothing but the reflection of the point. Elli fold ಮಾಡಿದ್ದು, I have folded with respect to x-axis. Therefore, if this is the point, this point is going to give me the reflection of this point about the x-axis. ಓಕೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪಾಯಿಂಟ್,
this reflection has come over here. Therefore, this is the reflection of this point about the y-axis. Therefore, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Therefore, this is the reflection with respect to the y-axis. This is how we find reflection of a given point. Once you understand this concept, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ the coordinates ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. If this has some x and this coordinate is y, x ಅಲ್ಲಿ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, y ಅಲ್ಲಿ y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? Same distance I have to go here, right? On the x-axis I have to go the same distance. y-axis ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನೋ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. So what are the coordinates of this point? If the coordinate of this point is x, y, then how should I go to this point? I have to go on the same x here. I have to go on the same x here. ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದು? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಮೈನಸ್ y ಟೈಮ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ x, minus y. If the point given is x, y, then the reflection along the x-axis, the reflection of the point is x, minus y. ಅದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು y ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗೆ. ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ y. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕಡೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನೋ ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? y is what? The distance I have gone up. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ therefore I should go the same distance here. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y. ಸೊ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ along the y axis. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x, y ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, these are the two concepts of reflection. Hope you have understood this. If you have understood this, we will try doing the problem now. The point is already given to us. We shall mark the point first and then take the reflection. X, O, X dash, Y, O, Y dash. Now we shall take the reflection. Okay. To take the reflection now, first we should mark the point. Point mark ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೆಸರಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು -2 -3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 3. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ಗೋ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ y ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? y I should go 3 units. After I go 2 here, I will go 3 units on the y axis. Therefore, this is the point 2, 3. Okay. And we will come, we will have to take the reflection along the x-axis. Along the x-axis, when I take the reflection, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x-axis ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್.
So how will be the reflection here? We will take this as reference. Okay, we have this as reference. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಓನ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ to -3. Therefore, this is the point of reflection. What is the point? X coordinate is 2, y coordinate is -3. Therefore, 2, -3. Okay. Next, we will go for the reflection with respect to y axis. Y axis ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y axis ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. This is the reflection of y axis. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎಷ್ಟು? ಸೊ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ 3. ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ? +2. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ -2 ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ -2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -2, 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y axis. Okay, I think you can write down the explanation. The explanation I will give it in your notes. So what have we done today? We have studied what is one dimensional coordinate system. First of all, analytical geometry ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ವಿ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ XY ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is for today's class. In the next class we will study other formulae. Thank you.